இந்த சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் உருவாகி இருக்கிறது. ഈ സുവിശേഷം എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. அந்த இடங்களிലെല്ലാം வளர்ச்சிகள் ആ உண்டாயிருக்கிறது. പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. அந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு உலக அளவிலே கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ആ கொண்டிருக்கிறார்கள். സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാവരും ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ആ കർത്താവിനെ അവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு ராத்திரி அதே இயேசு கிறிஸ்து நம்மத்திலே வெளிப்படுவாராக. യേശു കർത്താവ് തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിലും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. அவர் இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே வெளிப்பட்டால் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். ആ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. அவருடைய பரலோக மகிமை இந்த இடத்திலே வெளிப்பட்டால் தேவ கிருபை இந்த இடத்திலே வெளியரங்கமாய் வெளிப்படும். ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവന്റെ സന്നിധി അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ஏனென்றால் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் மரித்து போனவர் அல்ல, அவர் உயிரோடு இருக்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം മരിച്ചുപോയ ദൈവമല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന அவர் ദൈവമാണ്. உயிரோடு இருக்கிறபடியினால் இன்றைக்கு உயிருள்ள சில காரியங்களை இந்த இடத்திலே கர்த்தர் செய்ய முடியும். അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இந்த உலகத்தில் எல்லா கல்லறைகளும் பூட்டப்பட்டிருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை மட்டும் இன்றைக்கு திறந்திருப்பதற்கு காரணம் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் உயிரோடு இருக்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். മരിച്ചവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കല്ലറ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ കല്ലറ മാത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த எல்லா காயங்களையும் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை மறுரூபமாக்கினது என்றால் இன்றைக்கு ராத்திரி இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற உங்களுடைய வாழ்விலும் இருக்கிற சில காயங்களை அந்த வல்லமை മറുരൂപമാക്കുന്നതാ இருக்கிறது. ആ യേശു കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മുറിവുകൾ അവന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തിയാൽ അത് സുഖമാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ആ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളെയും സുഖമാക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. உங்களுடைய சரீர காயங்களா இருக்கலாம், மனதளவில் இருக்கிற காயங்களா இருக்கலாம், எல்லா காயங்களையும் இன்றைக்கு ராத்திரி அவர் தழும்புகளாய் மாற்றி உங்களை சுகமாக்க வல்லமை உடையவராய் இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവായിരിക്കാം. എന്റെ യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ ആ മുറിവുകളെ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകും. அதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். അങ്ങനെയുള്ള വിടുതലുകൾ നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து செய்த முதல் பிரசங்கமாய் இருக்கிறது. അതാണ് യേശു കർത്താവ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രസംഗ വിഷയം. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 3-ாம் அதிகாரம் 2-ாம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தையை அவர் சொன்னார். മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പ്രകാരം പറയുന്നു. அவர் சொன்னார், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது. യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു, മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ, ദൈവരാജ്യം സമീപമായിരിക്കുന്നു. அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டு காரியத்தை இங்கே சொல்லுகிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് രണ്ട് കാര്യം ഈ വാക്യത്തിൽ மனம் ഉച്ചരിക്കുന്നു. திரும்ப வேண்டும். ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുക. ஏன் பரலோக ராஜ்யம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു സ്വർഗരാജ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே பல ராஜ்யங்களை கட்டுவதற்கு பலர் திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ലോകത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളെ പണിയുവാൻ വേണ്ടി പല പദ്ധതികൾ அந்த തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு ஒருத்தனை கொன்றுவிட்டு இன்னொருவனை வாழ வைக்க பார்க்கிறார்கள். ഒരു രാജ്യം പണിയുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവനെ കൊന്നിട്ട് വേറൊരാൾ പദവിയിൽ വരുവാൻ ஒருவனுக்கு ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அநியாயம் செய்து ஒருவனுக்கு நியாயம் செய்கிறார்கள். ഒരാളെ അന്യായം ചെയ്തിട്ടാണ് വേറൊരാൾക്ക് ന്യായം ചെയ്യുന്നത്. ஆனால் நாம் கேள்விப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன பரலோக ராஜ்யம், ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞ സ്വർഗരാജ്യം, அந்த ராஜ்யத்தில் அநியாயம் கிடையாது. അവിടെ അനീതി ഇല്ല. அந்த ராஜ்யத்தில் பாவம் ആ கிடையாது. രാജ്യത്തിൽ പാപമില്ല. அந்த ராஜ்யத்தில் சாபம் ആ கிடையாது. രാജ്യത്തിൽ ശാപമില്ല. அந்த ராஜ்யத்தில் வியாதி ആ கிடையாது. രാജ്യത്തിൽ രോഗമില്ല. அந்த ராஜ்யத்தில் கவலை ആ கிடையாது. രാജ്യത്തിൽ കലക്കമില്ല. அந்த ராஜ்யத்தில் எப்பொழுதும் இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. ആ രാജ്യത്തിൽ എപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാത്ത അതുല്യമായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் நானும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷமாய் ആ இருக்கிறது. നിത്യമായ സന്തോഷവും സമാധാനവും നാം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം. இன்றைக்கு மனிதனுக்கு நிம்மதி கிடையாது. ഇന്ന് മനുഷ്യന് സമാധാനമില്ല. அவன் சந்தோஷத்திற்காக எதையெல்லாமோ செய்து பார்க்கிறான். മനുഷ്യൻ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നു. அவனுடைய சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது, அது மாறி போகிறது. അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകുകയാണ്. தியேட்டர்ல ஒரு படத்தை பார்ப்பதற்கு சந்தோஷமாய் உள்ளே போகிறான். അവൻ സിനിമ കാണുവാൻ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ரெண்டு மனிதர் கையை தட்டி ஆഘോഷം செய்கிறான். 2 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ஆனா படம் முடிந்து
முடிந்து வெளியில வரும் பொழுது துக்கத்தோடு வருகிறான். എന്നാൽ സിനിമ തീർന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുഃഖത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. காரணம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம் எல்லாம் அல்ப சந்தோஷம். കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ஆனால் என் இயேசு தருகிற பரலோக சந்தோஷம் அது மாறாத சந்தோஷம். എന്നാൽ എന്റെ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. அது நித்திய சந்தோஷம். അത് നിത്യമായ സന്തോഷമാണ്. அதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது. അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, பரலோக ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. ആത്മാവിനാൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ദൈവരാജ്യം. அந்த സന്തോഷத்தை ഇന്നത്തെ രാത്രി உங்களுக்கு കർത്താവ് തര വിരുമ്പുகிறார். രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാടുകൾ ഇരുന്നാലും, ഏത് കഷ്ടത്തിൽ താങ്കളായിരുന്നാലും, ഏത് വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് ഞെരുക്കം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും എടുത്തു പോടാതെ ഒരു നിത്യ സന്തോഷത്തെ ഇന്നത്തെ രാത്രി കർത്താവ് ചിത്തമായിരിக்கிறார். அதுதான் பரலோக ராஜ்யமாய் இருக்கிறது. ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യമായ സന്തോഷം താങ്കൾക്ക് തരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് നിത്യമായ സ്വർഗീയ സന്തോഷം. அந்த சந்தோஷத்தை பெறணும்னா, ആ സന്തോഷം താങ്കൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ മനം തിരുമ്പ വേണം, മാനസാന്തരപ്പെടണം. we need to repent. നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആ മനം തിരുമ്പിനാൽ அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ദൈവ സന്തോഷം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കേൾக்கலாம், ஏன் மனம் திரும்ப வேண்டும்? നമ്മൾ ചോദിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിക്കും, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മാനസാന്തരം? கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது மதம் மாற்றுகிறதல்ல, அது மனதை மாற்றுகிறது. ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മതം മാറ്റമല്ല, മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നതാണ്. இன்றைக்கு நம்முடைய மனம் மாற வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മാറേണ്ടത്. நம்முடைய மனம் ஏன் மாற வேண்டும்? എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റേണ്ടത്? ஏனென்றால் நம்முடைய மனதிலே சிந்தைகள் உருவாகிற இடம்தான் மனம். നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. நம்முடைய இமோஷன்ஸ் உருவாக்குற இடம்தான் மனம். നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. நம்முடைய அறிவு உண்டாகிற இடம்தான் மனம். നമ്മുടെ അറിവ്, ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മനസ്സ്. நம்முடைய சுபாவம் உருவாகிற இடம்தான் இந்த மனம். നമ്മുടെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. அதை நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஆத்துமா என்று சொல்லுவோம். അതിനെ നമ്മൾ ആത്മാവെന്നാണ് ആത്മീയമായി പറയുന്നത്. அப்படி என்றால் நம்முடைய ஆத்துமா மனம் திரும்ப வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത്. நம்முடைய மனம் மனம் திரும்ப வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സ് മാനസാന്തരപ്പെടണം. இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தைகள் புதிதாக்கப்பட ഇന്ന് வேண்டும். രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കപ്പെടണം. நம்முடைய அறிவு புதிய அறிவாய் மாற നമ്മുടെ வேண்டும். അറിവ് പുതുക്കപ്പെടണം. நம்முடைய உணர்வுகளில் சில பரிசுத்தம் உண்டாக നമ്മുടെ வேண்டும். ചിന്തകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. இந்த சிந்தைகளும் உணர்வுகளும் சுபாவங்களும் அறிவுகளும் இன்றைக்கு எதிரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஒற்ற ஒரு வார்த்தையில சொல்ல முடியும், പാപത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രം ആലോചനകളും പാപമെന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. அந்த மனம் முழுவதும் பாவத்தால் ആ நிறையப்பட்டிருக்கிறது. മനസ്സ് മുഴുവനും പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശു சொன்னார், യേശു പറഞ്ഞു, மனிதனுடைய இருதயம் மகா திருக்கும் കേടുള്ളതുമായി இருக்கிறது. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മഹാദോഷവും വഞ്ചനയും ഉള്ളതാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. പൊല്ലാപ്പുള്ളതായി இருக்கிறது. അത് എപ്പോഴും ദോഷമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ചില വേള சொல்லலாம், ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ടാവും, அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது, അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല. எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டில் உள்ள நபர் நன்றாக சிரிப்பார், ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുക്കുള്ള വ്യക്തി നന്നായി ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, அவர் நல்ல ஒரு சாதுரியவான், അവൻ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ്, அவர் ஒரு சன்மார்க்கனாய் അവൻ இருக்கிறார், ഒരു സൽക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന அவர் വ്യക്തിയാണ്, எந்த தப்பும் செய்கிறதை நான் பார்க்கவில்லை, അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. அவர் வெளியரங்கமாய் சன்மார்க்கனாய் இருக்கலாம், അവൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ സന്മാർഗിയായിരിക്കാം. ஆனால் அவருடைய மனதை பார்க்கிறவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் എന്നാൽ இருக்கிறார். അവന്റെ മനസ്സിനെ കാണുന്ന ഒരു സർവശക്തനുണ്ട്. அவருடைய சிந்தையை பார்க்கிற ஒருவர் இருக்கிறார். അവന്റെ ചിന്തകളെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. சிலர் வெளியரங்கமாய் நல்லவர்களை போல ചില இருப்பார்கள், വ്യക്തികൾ ഭാഗ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തികളായി ஆனால் നടിക്കും. அந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிற எல்லா கேடுகளையும் இவர்கள் தான் தூண்டி விடுகிறவர்களாய் സമൂഹത്തിൽ இருப்பார்கள். നടക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകൾക്കും മൂലകാരണം ഈ വ്യക്തികളായിരിക്കും. அவர்களுடைய வீட்டில் இருந்துதான் பொல்லாத திட்டங்களை தீட்டுவார்கள். അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നാണ് വല്ലാത്ത ഗൂഢാലോചനകൾ അവർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. அப்படி என்றால் அது வெளியில நல்லவனை போல இருக்கும், ஆனா உள்ளே அவன் அசுத்தம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான். അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭാഗ്യമായി അവർ നല്ലവരാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஏன் அவருடைய சிந்தைகள் பொல்லாப்பாய் இருக்கிறது? എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകളെല്ലാം മോശമായിരിക്കുന്നു? ஏன் அவருடைய சிந்தைகளிலே பாவம் இருக்கிறது? എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകളിൽ പാപമിരിക്കുന്നു? ஏன் ஒருவருடைய உணர்ச்சிகளிலே
விகாரங்கள் இருக்கிறது. എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകളിലെല്ലാം മോശമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നു? ஏன் ஒருவருடைய சுபாவம் கெட்டதா இருக்கிறது? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം മോശമായിരിക്കുന്നു? வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, എല്ലാ മനുഷ്യനും പാപം ചെയ്താൽ, എല്ലാ മനുഷ്യനും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, தேவ மகிமையை இழந்திருக்கிறார், ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. நீங்களும் நானும் தேவ மகிமையாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். നിങ്ങൾ ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ஏனென்றால் தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ஆனால் அந்த தேவ சாயல், தேவ மகிமை நம்மிடத்தில் நஷ்டப்பட்டிருப்பதினால் நம்முடைய சிந்தைகளிலே பாவங்கள் ആ இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய சுபாவம் பாவங்களாய் இருக்கிறது. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நம்முடைய அறிவிலே தந்திரங்கள் இருக்கிறது. നമ്മുടെ അറിവിൽ പല തന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. நம்முடைய உணர்வுகளிலே அசுத்தம் இருக்கிறது. നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ പല അശുദ്ധിയുമുണ്ട്. இதையெல்லாம் தெளிவாய் புரிந்த இயேசு சொல்லுகிறார், நீ மனம் திரும்ப வேண்டும். അതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയുന്നു, താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. നീ സന്മാർഗനായിരുന്നാലും, താൻ സന്മാർഗിയായിരുന്നാലും, നീ ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാമ ഇരുന്നാലും, താങ്കൾ ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നാലും, ഉன்னுடைய சிந்தையை கர்த்தர் இன்றைக்கு ராத்திரி அறிகிறவராய் രാത്രി താങ്കളുടെ இருக்கிறார். ചിന്തകളെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി അറിയുന്നുണ്ട്. பரிசேயருடைய எண்ணங்களை அறிந்த தெய்வம், പരീശന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അറിഞ്ഞ ദൈവം இன்றைக்கு ராத்திரி சிலருடைய எண்ணங்களை அறிகிறார். ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. சிலருடைய உணர்வுகளை அறிகிறார். അവന്റെ ഉള്ളിലെ ആലോചനകളെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. சிலருடைய கள்ள சுபாவங்களை அறிகிறார். താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ കള്ള സ്വഭാവം കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. சிலருடைய தந்திர சுபாவங்களை அறிகிறார். പലരുടെയും തന്ത്രങ്ങളെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. இந்த சுபாவங்களும் தந்திரங்களும் கள்ள உணர்வுகளும் இருக்கிறபடினால தான் இயேசு சொன்னார், நீ மனம் திரும்ப ഈ வேண்டும். ദുശ്ചിന്തകളും പാപ സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു, താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. இன்றைக்கு இயேசு அழுத்தம் திருத்தமாய் சொன்ன இந்த மனம் திரும்புதலின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க ஆளில்லை. ഇന്ന് യേശു കർത്താവ് ശക്തമായും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പ്രസംഗിപ്പാൻ ഇന്ന് ആളില്ല. நம்முடைய மனம் சுத்தமானால், നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, நம்முடைய இருதயம் பரிசுத்தமானால், നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായാൽ, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் வருகிறது. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നമ്മോട് അടുത്തു വരും. பரலோக ராஜ்யம் நம்மோடு கூட இருக்கிறது. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരും. இயேசுவை தரிசிக்க முடியும். യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. வசனம் சொல்லுகிறது, பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. കൂടാതെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. நீங்கள் சில வேளை கேட்கலாம், താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്ന് വരും, பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டுமோ? പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് എന്തിനാണ് മാനസാന്തരം? கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டுமோ? ക്രൈസ്തവർക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണോ? மனம் திரும்புதல் எல்லாருக்கும் அவசியமாய் இருக்கிறது. മാനസാന്തരം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആവശ്യമാണ്. ஹல்லேலூயா. புறஜாதிகளுக்கும் அவசியமாய் இருக்கிறது. സകല ജാതികൾക്കും മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்களுக்கும் அவசியமாய் இருக்கிறது. പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்களுக்கு மனம் திரும்புதல் அவசியம் என்கிறதுனால தான் 7 சபைகளை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், நீ விழுந்ததை நினைத்து மனம் திரும்பு. പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 സഭകളോടും താങ്കൾ എവിടെ നിന്ന് വീണുവോ അത് ചിന്തിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് ദൂത് പറയുന്നത്. മനം തിരുമ്പുതൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ള കൽപ്പന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉങ്ങളുടെ മനதை ക്ലിയർ பண்ண வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഇന്നേക്ക് ഉങ്ക മനது அல்லேலூயா പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെட வேண்டும். താങ്കളുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് രാത്രി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ஏனென்றால் இந்த மனதுக்குள்ளே தான் பாவம் உருவாகிறது. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് പാപം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നിൽ പാപം ഇല്ല എന്ന് ഉങ്ങളിൽ ചൊല്ലക്കൂടുമാ എന്ന് സത്യമായി കേട്ട ഒരുവർ ഉണ്ടെന്നാൽ നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശുവായി ഇരിக்கிறார். എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ആര് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവാണ്. ஆனால் பாவம் இல்லை என்று ஒருவன் சொன்னால், എന്നാൽ ഒരുവൻ പാപം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നെത്താനെ വഞ്ചിക്കുന്നവനായി இருக்கிறான். അവനെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു. அப்படி என்றால் இன்றைக்கு பாவத்தில் இருந்து நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനം திரும்ப வேண்டும். ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. വികാര ഉണർവുകളിൽ നിന്ന് മനം திரும்ப வேண்டும். മോശമായ വികാരത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. തന്ത്രിക അറിവുകളിൽ നിന്ന് മനം திரும்ப வேண்டும். തന്ത്രപരമായ യുക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടണം. എങ്ക ഊരിൽ ഒരു പഴമൊഴി ചൊല്ലുവാர்கள். ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, പയ്യനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ചിരിപ്പാൻ, പയ്യനെ കാണുമ്പോൾ നന്നായി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അടിയിലോടി ആപ്പ് വയ്പ്പാൻ എന്ന് ചൊല്ലുവാர்கள். എന്നാൽ അവൻ അടിയിൽ കൂടി ആപ്പ് വയ്ക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. വെളിയിലെ കാണുമ്പോൾ നല്ലവൻ,
പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ആപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് പെരുത്തവറ്, എന്നാൽ പാര പണിയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. ഇന്നേക്ക് മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. മനം തിരുമ്പല്ലனா പരലോകരാജ്യം പോക முடியாது. മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ആർക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇന്നേക്ക് രാത്രി இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்கள், ഇന്ന് രാത്രി ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന താങ്കൾ മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും, മാനസാന്തരപ്പെടണം. രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമോദിക്കലാമേ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற நாம் மனம் திரும்ப ഈ வேண்டும். ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നാം മാനസാന്തരപ്പെടണം. நாம் இன்றைக்கு பாவத்தை சரி செய்யவில்லை என்றால், നമ്മുടെ പാപം കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ அந்த பாவம் சாபமாய் மாறும். ആ പാപം പിന്നത്തേതിൽ ശാപമായി മാറും. அந்த சாபம் நம்முடைய தலைமுறைகளை பிடிக்கும். ആ ശാപം നമ്മുടെ തലമുറയെ ബാധിക്കും. நம்முடைய தலைமுறைகள் தேசத்தில் அழிந்து போகும். ആ തലമുറകൾക്ക് ദേശത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കും. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்காம இருக்கணும்னா, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். മാനസാന്തരപ്പെടണം. பெந்தேகோஸ்தேக்காரரா இருக்கிற நீங்கள், ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ പെന്തേകോസ്തുകാരായി തുടരുന്നുണ്ടാവും. நீங்கள் ആരംഭത്തിൽ നല്ല வாழ்க்கையை தொடங்கி இருக்கலாம். ഒരു കാലത്ത് നന്നായി ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിരുന്നു കാണും. നെടുമുഴങ്കാൽ പടിയിട്ട് ആരാധിച്ചിരിക്കണം. അന്ന് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകത്തെ പെற்றிருக்கலாம். പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ஆனால் കാലം പോക പോക, എന്നാൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാംസം ഉங்களுக்குள்ளே വന്നിരിക്കും என்றால், ജഡപ്രവർത്തികൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ நீங்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும். താങ്കളും മാനസാന്തരപ്പെടണം. மனம் புதிதாகவில்லை என்றால், മനസ്സ് പുതുക്കാതിരുന്നാൽ, மனம் மறுரூபமாகவில்லை என்றால், മനസ്സിൽ മാനസാന്തരം വരാതിരുന്നാൽ, சுத்தமாகவில்லை என்றால், മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ மூடும் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை தரிசிக்க முடியாது. മരണശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அதனால என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, முதல் முழு உலகத்திற்கும் அருளப்பட்ட ஒரு செய்தி. മാനസാന്തരം എന്നുള്ളത് ഭൂലോകത്തിലെ സകലർക്കും അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ്. அது இந்த ஊருக்கு மட்டுமல்ல, അത് ഈ ഗ്രാമത്തിന് മാത്രമല്ല, இந்த மாவட்டத்துக்கு மட்டுமல்ல, ഈ ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, இந்த கேரளாவுக்கு மட்டுமல்ல, കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല, தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, തമിഴ്നാട്ടിന് മാത്രമല്ല, முழு உலகத்திலும் உள்ளவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். മുഴുവൻ ലോകത്തിലുള്ളവർ മാനസാന്തരപ്പെടണം. பாவ சிந்தையிலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். പാപചിന്തയിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. ஒரு சில பாவங்களை நான் சொல்லிவிட்டு, ചില പാപ സംഭവങ്ങളെ കാണിച്ച്, இதெல்லாம் மனதிலிருந்து உருவானவை, ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, தனியாய் நடப்பதல்ல. ഇത് താനെ വരുന്നതല്ല. பாவமானது പാപം എന്ന് പറയുന്നത് மனதில் என்ன செய்கிறதாம்? கற்பம் தரிக்கிறது. മനസ്സിൽ അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അഥവാ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. conceived in the mind of us. പാപം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. பாவம் உள்ளத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് പാപം ആരംഭിക്കുന്നത്. அது சிந்தை வழியாக അത് ஆரம்பிக்கிறது. ചിന്തയിൽ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. அது உணர்ச்சி வழியாக வெளியே வர துடிக்கிறது. അത് ആലോചനയിൽ കൂടി പുറത്തു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதை நடப்பிக்க தந்திர ஆலோசனையை செய்கிறது. அறிவை பயன்படுத்துகிறது. അതിനെ അവന്റെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പ്രവൃത്തി രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. அடுத்து கடைசியாக அந்த தந்திரத்தை பயன்படுத்தி அது கெட்ட சுபாவமாய் மாறுகிறது. അവൻ അത് തന്ത്രമാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ദുശ്ചിന്തയായി മോശമായ പ്രവൃത്തിയായി പരിണമിക്കുന്നു. அதனால தான் இயேசு சொன்னார், അതുകൊണ്ട് യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ஒரு ஸ்திரீயை தப்பா பார்த்தாலே நீ விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. മോശമായ ചിന്തയോടെ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. அதனால தான் இயேசு சொன்னார், അതുകൊണ്ട് യേശു പ്രകാരം പറയുന്നു, ஒரு சகோதரனை பார்த்து மூடனே என்று சொன்னாலே நீ கொலை செய்தாகி விட்டது നീ என்றார். സഹോദരനെ നോക്കി മൂഢ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു. அப்படி என்றால் எல்லாம் மனதிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. அப்ப மனதை சரி பண்ண வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ശരിയാക്കണം. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்தவ மனதை சரி பண்ணுகிற ஒரு சுவிசேஷம், എല്ലാ മനസ്സുകളെയും നേരെയാക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം, இதே போல ஒரு சுவிசேஷம் வேற கிடையாது. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ ഇല്ല. ஹல்லேலூயா. இது പരിഹാരത്തെ അല്ല, മനதை പരിഹരിക്ക ഇത് അழைக்கிறது. ഈ സുവിശേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കുവാനും അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள், തമിഴിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, மனம் சரியானால் எல்லாம் சரியாகும். മനസ്സ് ശരിയായാൽ എല്ലാം നന്നാകും. மனம் போல வாழ்க்கை, മനസ്സ് പോലെയുള്ള ജീവിതം, மனம் எப்படியோ அப்படியே மனிதன். മനസ്സ് പോകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு ராத்திரி நம்முடைய மனதை சரி பண்ண ഇന്ന് வேண்டும். രാത്രി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய மனசும் நன்னாக வேண்டும். ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിനെ നേരെയാക്കണം. உங்க மனசு சரியானா, ഒന്ന് മനസ്സ് നന്നായാൽ உங்க வீடு சரியாகும். താങ്കളുടെ ഭവനം നന്നാകും. உங்க பிள்ளைகள் சரியாவார்கள். താങ്കളുടെ മക്കൾ നന്നാകും. நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளும் வீடும் சரியானா, താങ്കളുടെ മക്കളും കുടുംബവും നന്നായാൽ ஒரு சமுதாயம் ഈ சரியாகும். സമൂഹം മുഴുവനും നന്നാകും. இந்த சமூகம் நன்றானா, നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം നന്നായാൽ இந்த மாவட்டம் நன்றாக
നന്നാകും. ഈ ജില്ല നന്നാകും. இந்த மாவட்டம் நன்றானா ഈ ജില്ല നന്നായാൽ நம்முடைய കേരള മാநிலம் നന്നാകും. നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനം മുഴുവനും നന്നാകും. இந்த കേരള നന്നാனா ഈ കേരളം നന്നായാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും നന്നാകും. ഇന്ത്യ മുഴുവനും രൂപാന്തരപ്പെടും. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் நம்முடைய மனசு. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. மனசை கர்த்தர் திரும்ப அழைக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്റെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்றைக்கு கர்த்தர் repentance என்கிற வார்த்தையை உங்களுக்கு தருகிறார். ഇന്ന് രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് യേശു കൽപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യോബ് 14 അധികാരം 17 വചനത്തിൽ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യോബിന്റെ പുസ്തകം 15 അധ്യായം 17 വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. പാപങ്ങൾ അனைத்து ഒരു ചാക്ക് മൂട്ടை പോലെ കെട്ടി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപം മുഴുവനും ഒരു സഞ്ചിയെ പോലെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓശിയ 13:2 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഓശയ 13:12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അക്രമമെല്ലാം കൂട്ടി കുവിത്തു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അക്രമമെല്ലാം കൂമ്പാരം പോലെ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരി ചെയ്യ വേണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നേരെയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എപ്പടി ശരി ചെയ്യ മുടിയോ? എങ്ങനെ അതിക്രമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും? മനதை திருப்ப வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നേരെയാക്കണം. നമ്മുടെ മനதை മാറ്റ வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ മനதை சரி பண்ண வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നേരെയാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ രാത്രി മനதை சரி பண்ணினால் ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ താങ്കൾ നന്നാക്കിയാൽ இந்த இடத்துல பரலோகம் இறங்கி வரும். രാത്രി സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വരും. இந்த இடத்துல യേശു ഇറങ്ങി വരുവാ. യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരും. അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ. അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വിടുതലകൾ നടക്കും. വിടുതലുകൾ അയക്കാൻ പോകുന്നു. ദേശാധിപതി വല്ലമകൾ അളിക്കപ്പെടും. ദേശാധിപതി ശക്തികളെ അവൻ തകർക്കും. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. മനസ്സ് ശരിയില്ല. മനസ്സ് നന്നാകാത്തത് കൊണ്ട്, ചിന്ത ശരിയില്ല. ചിന്തകൾ നേരെയാകാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയില്ല. ആലോചനകൾ നേരെയാകാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയില്ല. സ്വഭാവം നേരെയാകാത്തത് കൊണ്ട് പരലോകം സമീപമാകല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിക്കാത്തത്. ഇന്നേക്ക് പരലോകം സമീപമാക വേണ്ടുമെന്റാ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നമ്മോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇന്നേക്ക് പരലോകം വിട്ടിറങ്ങി വര വേണ്ടുമെന്റാ. ആ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നാം ഓരോരുവരുടെയും മനதை കർത്തൻ മാറ്റുവാരാக. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ മനത് ശരിയാവരാக. നമ്മുടെ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശീഘ്രமாக ഒരു ചില പാവങ്ങളെ சொல்லுகிறேன். ചില വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ചില പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം. ഒന്നാമതായി, இந்த மனதில் இருக்கிற அறியாமையினால் செய்த பாவங்கள் இருக்கலாம். അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. அதை கர்த்தர் மன்னிப்பார். അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. அதை பாவம் என்று யாரும் சொல்லாததினாலே நீங்கள் செய்த பாவங்களா இருக்கலாம். അത് അറിയാതെ ചെയ്തതാണ്, ഇത് തെറ്റെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ ചെയ്ത പാപമായിരിക്കാം. இதை சின்ன ignorance என்று சொல்ல முடியும். ഇത് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ഇത് വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. அறியாமையின் காலத்தில் செய்த பாவங்களை, അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് ചെയ്ത പാപങ്ങളെ அவர் கண்டும் காணாமல் இருப்பார். അവൻ അറിയാത്തതുപോലെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ആരും അത് ശരി എന്ന് சொல்லி തന്നിരിക്ക മാட்டார்கள். അത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന്, അത് ശരിയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ നമ്മൾ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തത്. உங்களுக்கு சொல்லி தருவார். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്നു, അറിഞ്ഞു ഒരുവൻ പാപം ചെയ്താനെയാകിൽ, അറിഞ്ഞ് ഒരുവൻ പാപം ചെയ്താൽ അവൻ അനേക ദണ്ഡനയ്ക്ക് പാത്രമാകും. അവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായി തീരും. രാത്രി അറിയാമ ആരാவது പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പീர்கள் என்றால், അറിയാതെ അറിവില്ലാതെ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്തർ നിങ്ങളെ സന്ധിപ്പാരാക. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് താങ്കളെ സന്ദർശിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത് ഒരു പാപം, വേറെ രണ്ടാമത്തെ പാപം, മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി പാപം. മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു പാപത്തെ ചെയ്യും പൊഴുത്, ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ, അത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയില്ല. അത് മൂല പക്ക് പക്കിന് അടിക്കും. അതിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ അത് സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നീ ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ എന്ന് ചൊല്ലും. അത് പാപം ചെയ്യരുത് ചെയ്തെന്ന് നമ്മോട് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെയും താണ്ടി അതിനെ നീ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരു തപ്പ് പണ്ണുമ്പോൾ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുവനെ നീ അടിക്കും പൊഴുത്, നീ ഒരുവനെ അടിക്കുമ്പോൾ മനസാക്ഷി ചൊല്ലും. ആദ്യം നിന്റെ മനസാക്ഷി നിന്നോട് പറയും, നീ തിന്മ ചെയ്യരുത്, നീ അവനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, കെട്ട വാർത്ത പേശാതെ, നീ അവനെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്, നീ ഭോഷ്ക് പറയരുത്, തൂണ്ടി വിടാതെ, നീ ആരെയും ദുരുദ്ദേശത്തോടെ നീ ദീർഘിപ്പിക്കരുത്, കശപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ, നീ കയ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത്, കലവരം ചെയ്യാതെ, നീ കലഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്റെ ഉള്ള ചൊല്ലു എന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു തരും. അതെയും മീറി നീ അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും പൊഴുത്, നീ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപത്തെയാണ് മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമാണ് പാപം. മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം എന്ന് അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നേക്ക് யாராவது அந்த பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தால்,
ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പാപം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ மனம் திரும்ப வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. நீங்கள் உங்க மனதை சரி பண்ண வேண்டும். താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. நீங்க அதை சரி பண்ணலனா ആ മനസ്സിനെ നേരെയാക്കാതിരുന്നാൽ இந்த மனமும் உங்களோட பழகிவிடும். ആ മനസ്സ് താങ്കളും കൂടെ തഴമ്പിച്ചു പോകും. அடுத்து நீங்க என்ன செய்தாலும் அது கண்டுகிடாது. പിന്നത്തേതിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും മനസാക്ഷി കുത്തുകയില്ല. அது உங்களை ஒண்ணும் செய்யாது. പിന്നെ നിങ്ങളെ അത് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചുണർത്തുകയില്ല. அதைத்தான் வசனம் சொல்லுகிறது. അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. മനസാക്ഷിയിൽ ചൂടുണ്ട പൊയ്യ്, മനുഷ്യാക്ഷിക്ക് ചൂടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് ഒന്നും നടക്കാതെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. വിളയാട്ട പോലെ ചെയ്യാൻ ആരംഭിപ്പാர்கள். ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ശരിയാകണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. രാത്രി തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പാപം. മനസാക്ഷിയെ താണ്ടിയ പാപത്തെ, ആ മനസാക്ഷി അതിജീവിച്ച് ചെയ്യുന്ന പാപത്തെ മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധமான പാപം എന്ന് சொல்லுகிறோம். മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം എന്ന് പറയുന്നു. പാപം സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യും പൊഴുது, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പിറർക്ക് കേടായി മാറുகிறது. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മയായി മാറുന്നു. അപ്പോഴത് സമൂഹത്തിലെ അവർ என்ன செய்வார்கள்? അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ ചില ചട്ടങ്ങളെ ഏറ്റുവാர்கள். അവർ ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവർ ചൊല്ലുവാர்கள், അവർ இந்த பிரமாணத்தை மீறினால், ഈ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാൽ, இந்த சட்டத்தை மீறினால், ഈ നിയമത്തെ താങ്കൾ ലംഘിച്ചാൽ, വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ, താങ്കൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ, കൊலை ചെയ്താൽ, കൊലപാതകം ചെയ്താൽ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാமல் വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, അടുത്തവന്റെ സ്വത്തെ അപഹരിച്ചാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിനെ അപഹരിച്ചാൽ, കള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താൽ, ഏതെങ്കിലും കള്ള ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ, അത് തവറ് എന്ന് ചട്ടം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണെന്നൊരു നിയമം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ആധാരം, അതാണ് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ്. ആരെങ്കിലും നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. അടുത്തവനുடைய സ്വത്തെ അപഹരിച്ചാൽ പാപം, മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിനെ അപഹരിച്ചാൽ ഇത് പാപമാണ്. അടുത്തവനുക്ക് വിരോധമായി പൊയ് സാക്ഷി ചൊന്നാൽ പാപം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായി ഫോഷ്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാപമാണ്. വചനത്തിലെ 10 കട്ടളകളെ കത്ത് തന്നിരിக்கிறார். വേദപുസ്തകത്തിൽ 10 കൽപ്പനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அதை மீறினால் പാപം, അത് ലംഘിച്ചാൽ അത് പാപമാണ്. അതിൽ നിന്ന് മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. അതിൽ നിന്ന് മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. അതിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. നാലാമത് തുണികരമായ പാപം, മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അറിയായ്മ ചെയ്യുന്ന പാപം, മനസാക്ഷി വിരോധമാகவும், മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം, പ്രമാണത്തെ മീറിയും, നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള പാപം. ഒരുവൻ ഒരു പാപത്തെ ചെയ്യും പൊഴുது, അങ്ങനെയുള്ള പാപം ഒരുവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ அந்த പാപത്തെ ആ പാപത്തെയാണ് തുണികര പാപം എന്ന് சொல்லுகிறோம். മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്യുന്ന പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന പാപം. മനസാക്ഷിയെ ഉറുത്തുகிறது, മനസാക്ഷി അവനെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണമും ചൊല്ലുகிறது, നിയമം അത് ചെയ്യരുതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിக்கிறான். അത് രണ്ടും ഇവൻ അറിയാം. എങ്കിലും അവൻ തുണിந்து തപ്പ് பண்ணுகிறான். അവൻ മനഃപൂർവ്വമായി ആ പാപം ചെയ്യുകയാണ്. മനഃപൂർവ്വമായി അത് ചെയ്യുകയാണ്. അഹങ്കരിக்கிறான். ചെയ്യുന്ന പാപം, പാപത്തിൽ നിന്ന് മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. ബൈബിൾ പ്രകാരം പറയുന്നു, അടിക്കടി ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തുന്നവൻ, ആമേൻ സ്തോത്രം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നവൻ അവൻ സടിതിയിലെ നാശമാവാൻ. അവൻ ആമേൻ സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് നാശം സംഭവിക്കും. ഒരുവൻ തുണികര പാപം ചെയ്താൽ, പുറമായി ഒരുവൻ പാപം ചെയ്താൽ, തുണികരക്കാരர்கள் മനസ്സോടെ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ കടൈശി നാட்களிலே எழும்புவார்கள் என்று വചനം சொல்லுகிறது. മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്യുന്നവർ അന്ത്യകാലത്ത് പെരുകുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് മനം തിരുമ്പ വേണ്ടും. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ തുടരുന്നവർ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഇന്നേക്ക് നമ്മിൽ അനേക ബന്ധക്കോസ്തക്കാരர்கள், നമ്മുടെ നടുവിലും അനേക വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അവർ കൃപയിൻ പേരെ ചൊല്ലി, അവർ കൃപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തുണികര പാപങ്ങളെ ചെയ്യുகிறார்கள். മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശു അൻപുള്ളവർ എന്ന് ചൊല്ലി, യേശു സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മനഃപൂർവ്വമായി പാപത്തെ ചെയ്യുகிறார்கள். ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മറവിൽ മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപത്തിற்கு തണ്ടനകൾ മികുതി, ആ പാപത്തിന് ബഹു ശിക്ഷയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദേവൻ
கிருபையுள்ளவர் தான். ദൈവം കൃപയുള്ളവൻ തന്നെയാണ്. അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. എന്നാൽ അവൻ നീതിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കുന്നു. അവൻ നീതിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത ദൈവം. അവൻ നീതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാത്ത ദൈവമാണ്. അവൻ നീതി സൂര്യനായ ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ മനഃപൂർവമായി പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ശിക്ഷ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവമായി പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മനസ്സിന് മാറ്റം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. താങ്കൾ ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഒരു പാപം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപം അന്തരംഗ പാപം, അന്തരംഗത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന പാപം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇത് എന്നെ ചൊല്ലുகிறார்கள், എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ആരും പാക്കല്ലേ. ഇത് അവർ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല. നാല് ചവരുക്കുള്ള, ഞാൻ നാല് ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ആരും പാർക്കല്ലേ, ില്ലല്ലോ. എന്റെ അമ്മ പാക്കല്ലേ, എന്റെ അമ്മ കണ്ടില്ല, എന്റെ അച്ഛൻ കാണല്ലേ, എന്റെ പിതാവ് കണ്ടില്ല, എന്റെ സഹോദരൻ കാണല്ലേ, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടില്ല, പാക്കല്ലേ, ചുറ്റുമുള്ള ആരും എന്നെ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിക്ക് മുൻപதாக, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സകലവും നിർവാണമായിരിക്കുന്നത്, സകല നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കാണപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് മറവായി ഒരുവനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മുടിയാതെ. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അന്തരംഗ പാപം, അതാണ് അന്തരംഗ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാവീദ് ചിന്തിച്ചു, പശ്ചേബാളുടെ മനവിയെ തന്നകത്തെ എടുക്കുന്നതിനാല്, ആമേൻ, ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, മനവിയെ തന്നകത്തെ എടുക്കുന്നതിനാല്, ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കാണത്തില്ലെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. സർവ്വവല്ലമയുള്ള ദൈവം பார்த்தார். എന്നാൽ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ അത് കണ്ടു. വാലിബ പിള്ളകൾ നിனைக்கிறார்கள், യൗവനക്കാരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കണ്ണ് മൂടി വെച്ചിട്ട്, കണ്ണടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പാല് കുടിച്ചാൽ ആരും എന്നെ കാണത്തില്ലെന്ന് പൂച്ച ഇപ്രകാരം പറയും. ആമേൻ. അതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് മരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് മരിച്ചു പോകും. ആ രഹസ്യ പാപത്തിൽ താങ്കൾ പുറത്തു വരണം. പ്രോണോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് രഹസ്യ പാപമാണ്. അത് ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന പാപമാണ്. വ്യഭിചാരമാകുന്ന പാപം. ഭാര്യയ്ക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവർ, പുരുഷന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നവർ, പുരുഷൻ വിദേശത്തിലായിരിക്കും. ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്റെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ തെറ്റ് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ രഹസ്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. യവനക്കാരാ, താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. താങ്കൾ മൊബൈലിൽ എന്താണ് ദർശിക്കുന്നെന്നുള്ളത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവൻ പാപം ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധിയുള്ള കണ്ണുള്ളവൻ. പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ്. നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റും നീ തിരിച്ചു നോക്കി ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അത് പാപമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി പാപമാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കണം. പാപം ചെയ്വதற்கு, ഇന്ന് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ നിലയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നതിന്. പൂർവികന്മാരായ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധന്മാരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ടിവി സിനിമ കാണുന്നത് തെറ്റെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും അത് കണ്ട് രസിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
ലൈവ് പോയിട്ട് இருக்கு. ഇപ്പോഴിതോ ലൈവിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இந்த லைவ கூட அனுப்பி நம்ம என்ன சொல்றோம்? பாருங்கன்னு சொல்றோம். നമ്മൾ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ടിവി തുറന്ന് കാണുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. எதுக்கு சொல்றோம்? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? நல்லத பாருங்க. നല്ലത് കാൺമീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുവിശേഷത്തെ കേളുங்க. സുവിശേഷം കേൾപ്പീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വചനത്തെ കേളുங்க. വചനം കേൾക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. ആനാ ഇതയും താണ്ടി എന്നാൽ ഇത് അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கும். കുറച്ചു നേരം ഈ വചനം കേട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ അറിയാമ ഒരു ആഡ് ഉള്ള വന്നു വിളും. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരസ്യം ഇങ്ങനെ വരും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ நம்ம கண்ணு பைய அங்க போகும். മെല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആ പരസ്യത്തിലേക്ക് പോകും. ഹല്ലേലൂയ വചനത്തെ அப்படியே ரோல் பண்ணி விடுவோம். ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு ഉടനെ വചനത്തെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതില ക്ലിക്ക് பண்ணுவோம். ഉടനെ പരസ്യത്തിലായിരിക്കും കൊത്തുന്നത്. நம்ம சொல்லுவோம் നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും என்ன யாரும் பாவம் செய்ய முடியாது. എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും പാവം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ஸ்தோத்திரம். நம்ம இன்னும் இந்த பாவ சரீரத்துல இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விட்டோம். നമ്മൾ പാപ ശരീരത്തിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുകയാണ്. இந்த சரீரத்துக்குள்ள ஒரு பாவம் இருக்கிறது. ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു പാപമുണ്ട്. இந்த பாவம் என்ன செய்ய தூண்டுகிறது? ആ പാപമാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. அதனால்தான் இயேசு சொன்னார், അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, கண்ணு தெளிவா பார்க்கணும். നിന്റെ കണ്ണ് നേരെ ദർശിക്കട്ടെ. நீ ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்கணும். നിന്റെ കണ്ണ് നേരെ നോക്കട്ടെ. இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடக்குது? ഇന്ന് രാത്രി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മക്കൾ போர்வை எடுத்து மூடி வச்சிட்டு അവർ പുതപ്പും കൊണ്ട് പുതച്ചുകൊണ്ട് அடியில மொபைல வச்சு பார்க்கறாங்க. അതിന്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചാണ് മൊബൈൽ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ ഐഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് என்ன சொல்றோம்? നമ്മളും ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മക്കളോട് പറയാറുണ്ട്, എന്റെ മോളിന്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഇരിക്കുന്നു, എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്തസ്സോടെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പെരുമയാ சொல்றோம். നമ്മൾ അന്തസ്സോടെയാണ് പറയുന്നത്. ആനാ പിള്ള അന്തരംഗത്തിൽ என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியுமா? എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ രഹസ്യമായി എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതിലെ വേറെ പെരുമയാ சொல்லுவோம். അതും നമ്മൾ ഗർവമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. எனக்கு ഒന്നും பார்க்க தெரியாது, என் பிள்ளை எல்லாம் பார்க்கும். എനിക്ക് ഫോണൊന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അവർക്ക് എന്താ അറിയാമെന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് മനം തിരുമണം. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർ മാനസാന്തരപ്പെടണം. പാപത്തിൽ നിന്ന് മനം തിരുമണം. രഹസ്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. വീഡിയോ ചാറ്റിംഗിൽ നിന്ന് മനം തിരുമണം. മോശമായ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഒരു പാപം. അത് പാപം തന്നെയാണ്. ഇന്നേക്ക് ഉലകത്തില് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ இந்த பாவத்தில் இந்த விபச்சார லஸ்ட் இல்ல என்றால் இந்த வீடியோ பாவங்கள் போனோகிராபியினால தான் കോടിക്കണക്കാன സമ്പാദ്യത്തെ ചില കമ്പനികൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മോശമായ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പല കമ്പനികളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നേക്ക് മനം തിരുമ വേണ്ടോ? അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെടണം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ പരലോകം സന്തോഷപ്പെടും, സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരീര സുഖത്തെ തന്നിട്ട് പോകലാം. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. എന്നാൽ അത് നിങ്ങളെ പരലോകം കൊണ്ടുപോകാതെ അത് താങ്കളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയില്ല. പരലോകം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സുവിശേഷം എന്നാൽ താങ്കളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനം തിരുമ്പുതലിൻ സുവിശേഷം, അത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ്. സുവിശേഷത്തെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്കൾ. ആ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന താങ്കൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ആറാമത് ഒരു പാപം, ആറാമതൊരു പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപം. അത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപമാണ്. നമ്മുടെ ജന്മപാപം. അത് ജന്മപാപമാണ്. അത് നമുക്കുള്ള ഇരിക്കുന്നത് എന്നത് தெரியாது. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ஆனால் அது நம்முடைய தாத்தா பாட்டி வழியாய் வந்த பாவம். അത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ കൂടി വന്നതായ പാപമാണ്. ബൈബിളിൽ മോശെ എന്ന് ഒരുവൻ இருந்தான். ബൈബിളിൽ മോശെ എന്നുള്ള ഒരു അവനുക്കുള്ള കോപമാകിയ പാപം ഇരുന്നത്. അവന്റെ ഉള്ളിൽ കോപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാപം എங்கே இருந்து വന്നത്? ആ പാപം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. அந்த പാപം ആ പാപം അവന്റെ താത്താവിടത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. അവന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ താത്ത ലേവി, അവന്റെ അപ്പച്ചൻ ലേവിയുടെ ഉള്ളിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ചില വേള நீங்க படுகிற சில வேதனைகளுக்கு காரணம் நீங்க அல்ல, உங்களுடைய முற்பிதாக்கள் செய்த பாவம். നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപമല്ല, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പാപമാണ് നമ്മെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ எங்க ஊர்ல ஒரு வீட்ல ஜோமன போயிருந்தேன். ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി കടന്നുപോയി. ഒരു പണക്കാര കുടുംബം, അവിടെ ഒരു ധനവാനായ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. அந்த കുടുംബത്തിലെ കുഴந்தைകൾ இல்லை. ആ കുടുംബത്തിൽ മക്കളില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ജപിച്ച பொழுது கர்த்தர் தெளிவாய் வெளிப்படுத்தினார். തോട്ടത്തിൽ ശവമടക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവர்கள் நினைத்தார்கள், ഇവർ ചിന്തിച്ചു, ഇത് யாரும் பார்க்கல, ഞാൻ ചെയ്തത് ആരും കണ്ടില്ല. ஆனா அந்த தாத்தாவுடைய DNA வழியாக, എന്നാൽ ആ അപ്പച്ചനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന DNA മുഖാന്തരം അത് அந்த குடும்பத்திலே பின்தொடர்ந்தது.
ആ ശാപം ആ കുടുംബത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. இப்பொழுது தலைமுறைகளுக்கு திருமணமானது, ஆனா குழந்தை இல்ல. ഇപ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം നടന്നു, എന്നാൽ മക്കൾ ഒഴിവാകുന്നില്ല. കാരണം என்ன தெரியுமா? കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ താത്ത ചെയ്ത പാപം, അവരുടെ അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത പാപമാണ്, അന്ന് ചെയ്ത ജന്മപാപം. അത് ജന്മപാപം അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോശയെ പിന്തുടർന്ന അതേ കോപമാകിയ പാപം, ആ മോശയെ തുടർന്നത് അവൻ അനുഭവിച്ചത് അവരുടെ അതേ തുടർന്നതായ ഒരു പാപമാണ്, കോപമാകുന്ന പാപം. அந்த பாவத்தினால் அவன் கானானுக்குள்ள போக முடியவில்லை. കോപമാകുന്ന പാപനിമിത്തമാണ് കാനാനിലേക്ക് അവന് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്. ജന്മ പാപത്തെയും ജന്മപാപത്തെയും உங்க DNA வழியாய் வந்த பாவத்தையும், ആ DNA മുഖാന്തരം വന്ന പാപത്തെയും, உங்க குரோமோசோம் வழியாய் വന്ന പാപത്തെയും, ആ DNA വഴി വന്നതായ പിതാക്കന്മാർ കൈമാറിയ പാപത്തെയും ഇன்றைக்கு கர்த்தர் அழித்து மாற்ற முடியும். ഇന്ന് രാത്രി യേശു കർത്താവ് മാറ്റി തരുവാൻ ശക്തനാണ്. மாற்றி உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தர முடியும். ഇന്ന് രാത്രി ആ പാപം മാറ്റി ഒരു വിടുതൽ തരുവാൻ യേശു ശക്തനാണ്. നമ്മുടെ ദേവൻ മനதை മാറ്റ വിരുമ്പുகிறார். നമ്മുടെ യേശു മനസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനം തിരുമ്പിനാൽ, താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ജന്മ പാപത്തെ കർത്തർ ഉடைத்து போட முடியும். താങ്കളുടെ ജന്മപാപത്തെ മാറ്റി തരുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. இந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்தின உடனே, ഈ പാപത്തെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ அந்த வீட்டிற்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். വീട്ടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ஜெபித்தம் അടുത്ത മാസത്തിലെ அந்த വീട്ടിലെ കർത്തർ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഉദവി ചെയ്താർ. ആ വീട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ മാസത്തിൽ തന്നെ ആ ഭവനത്തിലെ സഹോദരി ഗർഭം ധരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കുക, താങ്കളുടെ ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ യേശു ശക്തനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വിടുതൽ തരാൻ പോകുന്നു. ആദാമിൽ നിന്ന് വന്നതായ പാപം, അത് അന്ന് തുടർന്നതായ പാപം, அந்த பாவத்திலிருந்து அவர் விடுதலை தர விரும்புகிறார். ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഏഴാമതായി വെളിയരംഗமான പാപം, പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. ചിലർ ചെയ്യുന്ന പാപം വെളിയരംഗമായി தெரியும், നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. அந்த പാപം കോപാഗ്നിക്ക് മുന്നേ നിൽക്കുമാ. അത് ആമേ സ്തോത്ര, ശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന പാപമാണ്. அந்த பாவத்திற்கு முன்னாடி சிக்ஷை நிற்கும். ആമേൻ. ആ പാപത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ശിക്ഷ വരും. നമ്മ சொல்ல முடியும், നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, ഒരുവൻ റൗഡിയായി ഇരിക്കാൻ എന്നാൽ, ഒരുവൻ ഒരു റൗഡി എന്നുള്ള പേര് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വെളിയരംഗമായി தெரியும், നമുക്ക് അവന്റെ ക്രിയകളെ പുറത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങളുടെ കന്യാകുമാരി മാവട്ടത്തിലെ, കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ അനേക റൗഡികൾ இருந்தார்கள். അനേകർ റൗഡികളായി ജീവിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വചനം சொல்லுகிறது, ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, പട്ടയം എടുക്കുന്നവൻ, വാളെടുക്കുന്നവൻ പട്ടയത്താൽ വിழுந்து പോവാനാ, വാളാൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകും. എന്ത ഒരു റൗഡിയും, ഏത് റൗഡി തന്നെ ആകട്ടെ, സമാധാനമായി മരിച്ചത് கிடையாது. അവൻ സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചിട്ടില്ല. അവനക്ക് നാം കൊടുക്കുന്ന പേര് என்ன? അവർക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്ന പേരെന്താണ്? അവൻ ഗുണ്ട. അവനെ ഗുണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവൻ റൗഡി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. റൗഡി എന്ന കാര്യം ഏൻ വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് റൗഡി എന്ന പേര് വന്നത്? അവൻ വെളിയരംഗമായി പാപം ചെയ്യുகிறாൻ. അവൻ പരസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അവൻ വാളെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വെട്ടുന്നു, പലരെയും അവൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, പലരെയും അവൻ കൊല്ലുന്നു. അവൻ കൊല്ലുന്നു, അതെല്ലാവരും കാണത്തക്ക നിലയിൽ ചെയ്യുന്നു. അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. യേശുവിനെ അവൻ മൂടൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു അത്രമാത്രം ശരീരത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു. യേശു ഒരു മൂടനാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ എത്രമാത്രം അവമാനം സഹിക്കുന്നുവോ, ഒരുവൻ എത്രമാത്രം പരിഹാസം അനുഭവിക്കുന്നുവോ, നിന്ദകൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ, കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ, അവനെയാണ് മനസ്സിന് ശക്തിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റൗഡി എന്താ പറയുന്നത്? അവൻ ഒരുവനെ അടിക്കുമ്പോൾ വീര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവൻ മൂടനാണെന്നുള്ളത് അവൻ അറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അറിയാത്തത്? അവന്റെ പാപം, അവൻ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളെല്ലാം മൂഢത്തനമായി മാറുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ പരസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ ജീവിതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മദ്യപിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ
வெளியரங்கமான பாவம். അത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പാപമാണ്. எல்லாரும் சொல்லுகிறோம். എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അവൻ കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ. അവൻ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. அந்த குடிகார பாட்டில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ആ മദ്യപാനിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത്? കുടി നാട്ടുക്കും വീട്ടുക്കും കേട് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മദ്യപിക്കുന്നത് വീട്ടിനും ആമേ സ്തോത്രം കുടുംബത്തിനും നാശമെന്ന് ആ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ വെളിയരംഗമായി പുകൈപ്പിടിക്കാൻ എന്നാൽ, ഒരുവൻ പരസ്യമായി പുകവലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വെളിയരംഗമായ പാപം. അത് പരസ്യമായ പാപമാണ്. അതിൽ என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ആ സിഗരറ്റ് കവറിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പുകൈപ്പിടിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുകവലിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് അതിന്റെ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഞ്ചാവ്, പോകൈ, ആമേ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വെളിയരങ്ങமான പാപം. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്യമായ പാപമാണ്. പാപത്തിൽ ഇരുന്നാൽ, ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ തുടരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനം തിരുമ്പ வேண்டும். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. നിങ്ങൾ മനം തിരുമ്പ வேண்டும். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. നിങ്ങൾ മനം തിരുമ്പ வேண்டும். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. വെളിയരങ്ങമായി കലവരം ചെയ്താൽ, ആമേ പരസ്യമായി ഏതെങ്കിലും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഹല്ലേലൂയ, പിറനുക്ക് വിരോധമായി തീരു ചെയ്താൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായി തിന്മ ചെയ്താൽ, പിറരെ അടിക്കാൻ തൂണ്ടിനാൽ, മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുവാൻ ഉപദ്രവിക്കുവാനും തുടങ്ങിയാൽ, അത് പാപം. അത് പാപമാണ്. വെളിയരങ്ങ പാപം. അത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. ഇന്നേക്ക് அந்த പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ മനം തിരുമ്പ வேண்டும். രാത്രിയിലെ പാപത്തിൽ താങ്കൾ മോചിക്കപ്പെടണം. ഉன்னுடைய ശരീരത്തിൽ இருக்கிற ബലം, താങ്കളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബലം, ഇത് കൂടി പോനാ 70 இல்லனா 80 വർഷം ഇരിക്കും. ഈ ബലമൊക്കെ 70 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 80 വർഷമേ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അവസാനം കഷ്ടമായിരിക്കും. എങ്ക ഊർല ഒരു പ്രബല റൗഡി ഒരുവൻ இருந்தான். ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയൊരു റൗഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. റൗഡി ലിംഗം എന്ന് சொல்லுவார்கள். റൗഡി ലിംഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അവൻ നിனைத்தான், അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്നെ ജയിക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ ജയിക്കാൻ ആരുമില്ല. കടസില നടന്നത് തന്നെ, അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവനെ ചിറച്ചാലയിൽ വൈത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ടാர்கள். അവനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അഥവാ ജയിലിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു. എത്രയോ കാവൽ ഇരുന്നത്, എത്രയോ കാവൽക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാവലയും താണ്ടി ഉള്ള പോയി ആ കാവൽക്കാരെയും ഗേറ്റിനെയും കഴിഞ്ഞ അകത്ത് പോയി അവനെ വെട്ടി നുറുക്കി കളഞ്ഞു. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ரவுடி யாராவது இருந்தால், ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. உங்களுக்கு பயந்து நான் இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லவில்லை என்றால், ഞാൻ താങ്കളെ ഭയപ്പെട്ട് ഈ യേശുവിന്റെ വചനം പറയാതിരുന്നാൽ, என்னிடத்தில் கர்த்தர் கேள்வி கேட்பார். കർത്താവ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கர்த்தர் தருகிறார். താങ്കൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കർത്താവ് തരുന്നു. பிறரை உபத்திரவிக்கிறது பாவம். മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പാപമാണ്. பிறரை அடிப்பது பாவம். മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുന്നതും തകർക്കുന്നത് പാപം. குடித்து விட்டு வந்து മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് சொந்த மனைவியை அடிக்கிறான் என்றால், സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ அது பாவம். അത് പാപമാണ്. பக்கத்து வீட்டுக்காரனை, അടുത്ത വീട്ടുകാരെ கெட்ட வார்த்தை பேசினால், ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ அது பாவம். അത് പാപമാണ്. இது வெளியரங்கமான பாவம். ഇതാണ് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. பாவம் செய்கிறதை நீ மட்டுமல்ல, താങ്കൾ ചെയ്ത പാപം താങ്കൾ മാത്രമല്ല, வெளியரங்கமாய் சமுதாயத்தில் பார்க்கிறார்கள். സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പരസ്യമായി കാണുന്നുണ്ട്. ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார். എന്നാൽ താങ്കളെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. அதனால தான் இந்த எச்சரிப்பின் சத்தம். അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்ப வேண்டும். താങ്കൾ ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടണം. அந்த கொலை எண்ணத்தில் இருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். താങ്കൾ കൊലപാതകം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. பிறரை கெடுக்கிற தீமையில் இருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വചനം சொல்லுகிற ഒരു പാപം, ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം വേറൊരു പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എട്ടാമത് പാപം, എട്ടാമത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, മன்னிக்க முடியாத பாவம். ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം. இந்த பாவத்தை யாரும் மன்னிக்க முடியாது. ഈ പാപം ആർക്കും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. அது பைபிள் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ബൈബിളിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധാവിക്ക് വിരോധമായി சொல்லுகிற பாவம், പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം. பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது, പെന്തക്കോസ്തുകാർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ அவர்களுடைய ஆராதனையை நலியடித்தால், അവരുടെ ആരാധനയെ ചൊല്ലി പരിഹസിച്ചാൽ, പരിശുദ്ധാവിയെ കിണ്ടലടിത്താൽ, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ കളിയാക്കിയാൽ, പരിശുദ്ധാവിയെ ദൂഷിത്താൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ, നീ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇരുന്നാലും, നീ ഏത് പാരമ്പര്യ വ്യക്തിയായാലും അത് മன்னிക്കപ്പെടാത്ത പാപം, അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ്. ഇന്നേക്ക് മനം തിരുമ്പ வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. മനം തിരുമ്പിനാൽ, താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ചില വേളை கர்த்தர் உன்னை രക്ഷിக்க முடியும். ഒരുപക്ഷേ കർത്താവിന് ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. இந்த பாவம் மன்னிக்க முடியாத பாவம். ഇത് പാപം, ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ്. രക്തം ചിന്തിനാൽ,
മറ്റുള്ളവരുടെ രക്തം ചിന്തിയാൽ അത് മன்னிக்கப்படாத കുറ്റം, അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ്. ഇന്നേക്ക് രാത്രി കർത്തർ കൃപ തരുവാരാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് തങ്ങളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാപത്തെ ചൊല്ലി ഒരു വിഷയം കൂടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജപിക്ക വിരുമ്പുகிறேன். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് കടൈശികാല പാപം, ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന പാപം. നോവാവിൻ നാட்களிலே നടന്നതുപോലെ നടക്കുന്ന പാപം, നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള പാപം, ലോത്തിന്റെ നാட்களிலே നടന്നതുപോലെയുള്ള പാപം, ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച അതേ പാപം. തർപ്പിരിയരായിരിപ്പത്, മനുഷ്യൻ സ്വയ സ്നേഹികളായി മാറുന്നു, സുഖഭോഗ പ്രിയരായിരിപ്പത്, സുഖഭോഗ പ്രിയരായി മാറുന്നു. ഞാൻ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവർ ആരും നന്നായിരിക്കണ്ട. എന്റെ കുടുംബം മാത്രം നന്നായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ ആരും നന്നാകരുത്. എന്റെ കുലത്തിലുള്ളവർ മാത്രം നന്നായാ മതി, മറ്റു കുലത്തിലുള്ള ആരും നന്നാകരുത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പാരപ്പണിയുന്നവർ, അത് പാപമാണ്. ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റി. ആമേൻ, സ്തോത്രം. സ്ത്രീ സ്ത്രീയോടും പുരുഷൻ പുരുഷനോടും തമ്മിലുള്ള സ്വയഭോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പെണ്ണ് പെണ്ണോടും ആണാണോടും ആമേൻ സ്തോത്രം സംയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഈ പാപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാപം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില കക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് സ്ത്രീയോട് വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് പാപമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു സ്ത്രീയാണ് ദൈവം ഉളവാക്കിയത്. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്ന് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആണും ആണും വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ചാൽ, ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണും കൂടി ചേർന്നാൽ അവരുടെ സ്വയഭോഗം മാത്രം നിറവേറ്റപ്പെടും. എന്നാൽ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ഉളവാകുകയില്ല. ഒരു ദ്വീപില് ഒരു ആണും ആണും திருமணமானவளை கொண்டு போடுங்க. വിവാഹം കഴിച്ചവരെ കൊണ്ട് ദ്വീപിലാക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. 50 வருடம் தாண்டி 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് அந்த தீவுல போய் பார்த்தா, ആ ദ്വീപിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ രണ്ടുപേരുടെ എലുമ്പുകൂട് மட்டும் കിടക്കും. രണ്ടുപേരുടെ അസ്ഥികൂടം മാത്രമേ അവിടെ കാണുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു കണവനും മനവിയെ ഒരു ദ്വീപിൽ വിട്ടാൽ, ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെ ഒരു ദ്വീപിൽ കൊണ്ട് വസിപ്പിച്ചാൽ, 50 வருடம் போய் தாண்டுമോ, ഒരു 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ அந்த தீவு ஒரு கிராமമായി മാറിയിരിക്കും. ദ്വീപ് ഒരു ഗ്രാമമായി മാറും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തലമുറകൾ വേണ്ടോ, അവർക്ക് തലമുറകൾ ഉളവാകും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് തലമുറകൾ വേണ്ടോ, തലമുറകൾ ഉളവാകണമെന്ന് തന്നെ. സന്തതികൾ വേണ്ടോ, സന്തതികൾ ഉളവാകണം. அந்த சந்ததியை பெறுவதற்காகத்தான், ആ തലമുറകൾ ഉളവാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആദാം തനിമയായി ഇരുപ്പത് നല്ലതല്ല എന്ന് കർത്തർ കണ്ടാർ. മനുഷ്യൻ ആദാം ഏകനായി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത്. ഇന്നേക്ക് அந்த പാപത്തിൽ யாராவது இருந்தால், ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെളിയെ വാരുங்கள். ഇന്ന് രാത്രി അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കടൈശികാല പാപം വേറെ என்ன இருக்கிறது? അന്ത്യകാല പാപം എന്നാൽ എന്താണ്? പൂഷിക്കണോ, കുടിക്കുക, നല്ല കുടിക്കണോ, ഭക്ഷിക്കുക, നല്ല സുഖഭോഗമായിരിക്കണം, നന്നായി സുഖിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, നല്ല ടിവി பார்க்கணும், നന്നായി സിനിമ കാണണം. ഇതെല്ലാം பார்க்குമ്പോൾ நினைக்கணும், ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുക, യേശു വരുവதற்கு സമയമാനது. യേശു വരുവാൻ സമയമായി. യേശു ശീഘ്രം വരപ്പോகிறார். യേശു കർത്താവ് വേഗം വരാൻ പോകുന്നു. നാட்களிൽ என்ன നടക്കും? അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാപം പെരുകി പോകും, പാപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അക്രമം പെരുകി പോകും, അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ണ് മുന്നാടി അക്രമം കാണും. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അതിക്രമം കാണുന്നു. നോവാവിൻ നാட்களிலே നടന്നതുപോലെ, നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, നാட்களிலே നടന്നതുപോലെ, ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ കടൈശി നാட்களிலே നടക്കുമ്പോൾ അറിയണോ, അന്ത്യകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, ഇത് കടൈശികാല പാപം, ഇത് അന്ത്യകാല പാപമാണ്. പൊറാമ, അസൂയ, എരിച്ചൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായ ദൂഷണം, പിറരുടെ
சொத்துக்களை அபகரித்தல், മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനെ അപഹരിക്കുന്നത്, இந்த பாவத்தில் இருந்தெல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്നും മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. திரும்பலனா என்ன நடக்கும்? മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യേശു சொன்னார், യേശു പറഞ്ഞു, உங்களுடைய பாவத்திலே நீங்கள் சாவீர்கள். താങ്കളുടെ പാപത്തിൽ താങ്കൾ മരിച്ചു പോകും. நீங்கள் பாவத்திலே மரித்து போவீர்கள். നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ മരിക്കും. நீங்கள் பாவத்தை சரி பண்ணலனா, ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ, ஹalleluya, Praise the Lord, நீங்கள் பாவத்தில் மரித்து போவீர்கள். പാപത്തിൽ തന്നെ മരിക്കേണ്ടി വരും. பாவம் எது, പരിശുദ്ധം എത് എന്ന് தெரியாமல் മരിച്ചു പോവീர்கள். പാപം എന്താണ്, വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ മരിച്ചു പോകും. കടച്ചിൽ என்ன നടക്കും? പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? പാപത്തിൻ ശമ്പളം മരണം. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. മരണം എന്താ என்ன നടക്കും? മരണം എന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിത്യകാലം നരകത്തിലെ അழிவை സമ്പാദിപ്പീர்கள். മരണശേഷം നിത്യകാലം നരകത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഉയിരോട് ഇരിക്കുമോ, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭുഷിപ്പോ, ഭക്ഷിക്കുക, കുടിക്കുക, നല്ല എൻജോയ് பண்ணுவோ, നന്നായി ആനന്ദിക്കുക, ചെത്തപരവ് പാക്കലാണ്. മരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആരും പാക്ക മുടിയാതെ. മരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രിയ ശ്രോതാവെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പരക്ക പരക്കലാം പാക്കണം. ആമേൻ. നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് കർത്തർ ഉന്നെ അழைக்கிறார். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നീ മനം തിരുമ്പ வேண்டும். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. அப்படி என்றால், അങ്ങനെയെങ്കിൽ மனம் திரும்ப என்ன செய்யணும்? മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? முதலாவது, ഒന്നാമതായി என் மனம் கேடாய் இருக்கிறது என்று நீ ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். എന്റെ മനസ്സിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നീ സമ്മതിക്കണം. உன் மனம் இன்றைக்கு உணர்த்தப்படணும். നിന്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു ഉണർവുണ്ടാകണം. இன்றைக்கு உன் இருதயம் കുത്തപ്പെടണം. നിന്റെ മനസാക്ഷിക്കകത്തൊരു കുത്തുണ്ടാകണം. இன்றைக்கு കുത്തപ്പെട്ടാൽ, നിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒരു കുത്ത് സംഭവിച്ചാൽ, ஐயோ நான் பாவி என்று நீ ஒத்துக்கொண்டால், നീ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ, என் மனசில ஒரு பாவம் இருக்கிறது என்று நீ ஏற்று சொன்னால், നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാപമുണ്ടെന്ന് നീ സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ, அதற்கு கர்த்தர் ஒரு விடுதலை தருவார். എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അതിനൊരു വിടുതൽ തരാൻ പോകുന്നു. இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை விடுவிக்க போகிறார். താങ്കളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നു. நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கிட்டத்தட்ட 10 விதமான பாவத்தை உன் மனதில் உருவானதை நான் சொல்லி இருக்கிறேன். 10 വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 10 വിധത്തിലുള്ള പാപത്തെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. நீ இதை கேட்டுவிட்டு, നീ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് உன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தவும் முடியும். നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേണമെങ്കിൽ കഠിനപ്പെടുത്താം. நீ என்ன திட்டவும் முடியும். വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പരിഹസിക്കാം. நீ என்ன பார்த்து கேட்கலாம். നീ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, இவன் பெரிய யோக்கியனானு கேட்க முடியும். ആമേൻ, ഇവൻ വലിയ വിശുദ്ധനാണോ യോഗ്യനാണോ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം. நான் யோக்கியன் கிடையாது. ആമേൻ, ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ஆனா யோக்கியமான ஒருவரை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். എന്നാൽ യോഗ്യനായുള്ള ഒരു യേശുവിനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു. தேவன் யோக்கியனாய் இருக்கிறார். ഞാൻ എന്റെ യേശു യോഗ്യനാണ്. என் இயேசு பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു പരിശുദ്ധനാണ്. அவர் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க என்னை அழைத்தார். അവൻ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. அந்த பரிசுத்தத்தை பார்த்து நான் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன். ആ വിശുദ്ധിയെ കണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பிறருக்கு தீமை செய்யக்கூடாது என்று மனதிலே ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன். ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യരുതെന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த தீர்மானத்தை என் தேவன் அங்கீகரித்தார். ആ തീരുമാനത്തെ എന്റെ യേശു അംഗീകരിച്ചു. என்னை கேட்கிற தேவனுடைய ஜனமே, എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, இன்னைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ ശ്രോതാവേ, உன்னுடைய மனது குத்தப்படுவதாக. തന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ കുത്തുണ്ടാകട്ടെ. உன்னுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் குத்துவாராக. ഇന്ന് രാത്രി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് കുത്തുകയാണ്, ഉണർത്തുകയാണ്. மனது குத்தப்பட்டால், താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടാൽ இரண்டாவது நீ கேட்க வேண்டும். താങ്കൾ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? நான் என்ன செய்ய ഞാൻ வேண்டும்? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? கர்த்தராயிருக்கிற இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. ஏனென்றால் എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ இந்த இயேசுவை போல ഈ യേശുവിനെ പോലെ பாவத்தை உள்வாங்கி പാപത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് பாவம் செய்யாதவராக പാപം ചെയ്യാത്തവനായി சிலுவையில மரித்த കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ച வேறொரு தெய்வம் இல்லை. വേറെ ഒരു ദൈവവുമില്ല. இந்த இயேசு ഈ യേശു കർത്താവ് நம்முடைய பாவத்திற்காக നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി அவர் சிலுவையிலே അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ அவர் மரித்தார். അവൻ മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. அவர் சாதாரணமாய் மரிக்கவில்லை. അവന്റെ മരണം സാധാരണ മരണമല്ല. அவர் ரத்தம் சிந்தி மரித்தார். അവൻ രക്തം ചിന്തിയാണ് മരിച്ചത്. உன்னுடைய பாவம் குத்தப்பட்டால் மட்டும் போதாது. താങ്കളുടെ മനസാക്ഷി കുത്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ. இயேசு என் பாவத்திற்காய் மரித்தார் என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். യേശു എന്റെ പാപം നിമിത്തം മരിച്ചു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം. ஏனென்றால் എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ இயேசுவை பார்த்து യേശുവിനെ നോക്കി யாராவது ஒருவருக்கு சொல்ல முடியுமா? ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? இயேசு பாவி என்று சொல்ல முடியுமா? യേശു പാപിയെന്ന് ഉണർത്തുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? அவரிடத்தில் பாவம் உண்டென்று சொல்ல முடியுமா?
യേശുവിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? പാപമറ്റവരായി പിറந்தார். യേശു പാപമില്ലാത്തവനായി ജനിച്ചു. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியினால் கற்பம் தரித்தார். കാരണം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ജന്മം എടുത്തത്. இன்றைக்கு கேட்கிறார்கள், ഇന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, எப்படி இயேசு பரிசுத்த ஆவியினால் கற்பம் தரிக்க முடியும்? യേശു എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജന്മം എടുത്തത്? நீங்கள் தாவரவியல் படித்த மாணவர்களிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள், பாட்டனி படித்த மாணவர்களிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள். ബോട്ടണി പഠിച്ചതായ സ്റ്റുഡൻസിനോട് താങ്കൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക. அல்லேலூயா. ஒரு தாவரம் இருக்கிறது என்றால், ഒരു വൃക്ഷം സസ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ அந்த விருட்சத்தில் அந்த தாவரத்தில் ஒரு கனி உண்டாக வேண்டுமெனில், ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ஒரு குளிர்ந்த காற்று வீச வேண்டும். ഒരു തണുത്ത ഒരു കാറ്റ് വീശണം. அந்த தணுத்த குளிர்ந்த காற்று வீசினால் தான் ആ തണുത്ത കാറ്റ് വീശിയാൽ മാത്രമേ ஒரு கனி உருவாகிறது. അവിടെ ഒരു ഫലം ഉളവാകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സർവ വല്ലവരുடைய ஆவி, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, அந்த பரிசுத்த காற்று ആ പരിശുദ്ധ കാറ്റ് மரியாள் மேல் பட்டவுடனே മറിയുടെ മേൽ നിഴലിട്ടപ്പോൾ அவள் கற்பம் தரித்தாள். അവൾ ഗർഭവതിയായി മാറി. அல்லேலூயா. அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல, അത് പ്രകൃതിക്ക് അതിയായതല്ല, அது இயற்கைக்கு முரண்பட்டதல்ல, അത് പ്രകൃതിക്ക് വിപരീതമായതല്ല. இன்றைக்கும் நடக்கிறது. അത് ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ஏன் நடக்கிறது? എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? இது இந்த சிருஷ்டிப்பெல்லாம் ഈ സൃഷ്ടികളെയൊക്കെ இயேசுவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് യേശു തന്നെയാണ്. സർവ വല്ലവരുடைய சிருஷ்டிப்பு சொல்லுகிறது, സർവശ്രേഷ്ഠനായ സൃഷ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, இயேசு பரிசுத்தாவினால் கற்பம் தரிக்கப்பட்டார். യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ഗർഭം ധരിക്കപ്പെട്ടത്. அவர் வாள் எடுத்தாரா? അവൻ വാളെടുത്തുവോ? பட்டயம் எடுத்தாரா? അവൻ ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമായി വാളെടുത്തുവോ? தடி எடுத்தாரா? അവൻ വടിയെടുത്തുവോ? வசனம் சொல்லுகிறது, ബൈബിൾ പറയുന്നു, அவன் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். അവൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. இந்த உலகத்திலேயே ഈ ലോകത്തിൽ நன்மை செய்த ஒருவர் உண்டென்றால் നന്മ ചെയ്ത ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, இயேசுவாய் இருக்கிறார். അത് യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ്. என்ன நன்மை செய்தார்? യേശു ചെയ്ത നന്മ എന്താണ്? முதலாவது பாவத்தை மன்னித்தார். ഒന്ന്, അവൻ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു. இரண்டாவது என்ன செய்தார்? രണ്ടാമത് യേശു എന്താ ചെയ്തത്? ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். பிசாசை துரத்தினார். അവൻ പിശാചിനെ ഓടിച്ചു. அடுத்து என்ன செய்தார்? പിന്നെ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார். മരിച്ചവരെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. அடுத்து என்ன செய்தார்? പിന്നെ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தமாக்கினார். രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. இன்றைக்கு இந்த பிசாசு, ഈ പിശാച്, இன்றைக்கு இந்த பாவத்தின் ഈ கிரியைகள் പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ மனுஷனுக்குள்ளே சாபத்தை கொண்டு வருகிறது. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ശാപം വിതയ്ക്കുന്നു. வியாதியை கொண்டு അത് வருகிறது. രോഗം കൊണ്ടുവരുന്നു. பிசாசை கொண்டு வருகிறது. അത് പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവം இந்த കൊണ്ടുവരുന്നു. பாவம் பெருகும் பொழுது ഈ പാപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ அவன் பைத்தியக்காரனாய் അവൻ மாறுகிறான். ഭ്രാന്തനായി മാറുന്നു. அது அதிலிருந்து അതിൽ നിന്ന് ஒருவன் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ഒരുവന് വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ அவன் இயேசுவை விசுவாசிக்க അവൻ வேண்டும். യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണം. பாவம் உண்டென்று குத்தப்பட்டால் போராது. പാപം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നീ അനുതപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. இருதயம் குத்தப்பட்டால் மட்டும் போராது. ഹൃദയത്തിൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ. இயேசுவை விசுவாசிக்கணும். യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം. இயேசுவை விசுவாசித்தால் மட்டும் போராது. യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. இன்னைக்கு சில கள்ள உபதேசம் வந்திருக்கிறது. ഇന്ന് പല ദുരുപദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. நீ எப்படி இருந்தாலும் എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും இயேசுவை விசுவாசித்தால் மட்டும் യേശുവിൽ போதும். വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. இல்ல, അങ്ങനെയല്ല. விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது. വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. நீ அந்த பாவத்தை சரி பண்ண வேண்டும். താങ്കൾ ആ പാപത്തോട് വിട പറയണം. அதைத்தான் ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று சொல்லுகிறோம். അതിനെയാണ് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. அதைத்தான் ரெஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லுகிறோம். അതിനെയാണ് പൂർണ്ണ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ஹல்லேலூயா. நீ ஒப்புரவாக வேண்டும். നീ അത് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. நீ சரி பண்ண வேண்டும். നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിയാക്കണം. எப்படி சரி பண்ணணும்? എങ്ങനെയാണ് നേരെയാക്കുന്നത്? முதலாவது, ഒന്നാമതായി இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ உன் பாவங்கள் கழுவப்பட താങ്കളുടെ പാപം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ நீ பாவத்தை அறிக்கை பண்ண வேண்டும். താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയണം. நீ உனக்குள்ள அறிக்கை பண்ணணும். നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയണം. நீ அறிக்கை பண்ணின பிற்பாடு നീ ആ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவ விட்டு கொடுக்க வேண்டும். യേശുവേ എന്റെ പാപം കഴുകണമേ എന്ന് നീ ഏറ്റുപറയണം. இந்த உலகத்திலே ഈ ലോകത്തിൽ ஒருவனுடைய பாவத்தை ഒരുവന്റെ പാപത്തെ சுத்திகரிப்பதற்கு ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ஒரே வல்லமை உள்ள ஒரு இரத்தம் உண்டென்றால் ആമേ ശക്തിയുള്ള ഒരേ ഒരു രക്തമേ ഉള്ളൂ. அது இயேசுவின் இரத்தம். അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ്. இயேசுவின் இரத்தம் ഈ യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തം சகல பாவங்களையும் സകല പാപങ്ങളെയും நீக்கி சுத்தம்
പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഈ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി പാപം ഏറ്റുപറയണം. അങ്ങനെ പാപം ഏറ്റുപറയണം. ഒരു കോഴിയുടെ രക്തമോ അത് മന്ത്രം ചെയ്യാനേ കൊള്ളാവൂ. അത് ആ രക്തം നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. ആട്ടിന്റെ രക്തം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായി മന്ത്രം ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. കാരണം ആട്ടിന്റെ രക്തത്തിൽ പാപമുണ്ട്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ പാപമില്ല. പാപമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രക്തമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ്. രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനമില്ല. നീ മൂന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് പാപത്തെ നീ വിട്ടുകളയണം. എങ്ങനെ പാപത്തെ വിട്ടുകളയാൻ കഴിയും? ഒന്ന്, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. നീ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയണം. ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് കഴുകാൻ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് ഓർപ്പിച്ചു തന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കത്തെഴുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എഴുതി, പിതാവേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോടെല്ലാം ക്ഷമ ചോദിച്ചു. യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. നീ ചെയ്ത തെറ്റ് നീ തന്നെ ശരിയാക്കണം. നീ അത് ശരിയാക്കാതിരുന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സ്വർഗത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സന്തോഷം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സക്കായി എന്താ ചെയ്തത്? യേശുവിന്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ച ഉടനെ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ അന്യായമായി വാങ്ങിച്ചത് 4 മടങ്ങ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒരു കൊലക്കുറ്റം ചെയ്താൽ നീ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ അടിയറ വെക്കണം. നീ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് അപകരിച്ചാൽ നീ അത് മടക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് പുസ്തകം പഠിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പുസ്തകം അടിച്ചു മാറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ആ പുസ്തകം മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ഭവനത്തിൽ ഞാൻ 5 രൂപ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ 50 തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസാന്തരം എവിടെ സംഭവിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. മാനസാന്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഹൃദയം കുത്തപ്പെടണം. 2 യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം. മൂന്നാമതായി പാപത്തെ നീ വിട്ടുകളയണം. നീ അന്യായത്തെ തിരുത്തണം. നീ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കണം. നീ അവർക്ക് കരങ്ങൾ കൊടുക്കണം. നീ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ വിടുതൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. 4 നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ തിരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ. യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. നീ നിന്നെ തിരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ. നീ അത് പരസ്യമായി അറിയിക്കണം. ഞാൻ യേശുവിന്റെ പൈതൽ എന്ന് പറയണം. ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയണം. ഞാൻ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയണം. ഞാൻ ഇനി ആർക്ക് തിന്മ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയണം. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയണം. ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ നീ അങ്ങനെ പരസ്യമായി ചെയ്യുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. ഇന്ന് சர்ச்சுக்குள்ள தொட்டி வச்சு முக்குறாங்க.
മുക്കുறாங்க. ചർച്ചിനകത്ത് തന്നെ മുക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ചർച്ചുക്കുള്ള മുക്ക വേണ്ടിയതല്ല. അത് ചർച്ചിനകത്ത് മുക്കേണ്ടതല്ല. അത് വെളിയില പോയി മുക്കணும். അത് പരസ്യമായി മുക്കേണ്ടതാണ്. ഉங்க ഏரியாவில இருக்கிற നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുളത്തിലോ കുളത്തിലോ ആറ്റിലോ നീ പോയി ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കണം. നീ പോയി സ്നാനപ്പെടണം. നീ ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കുമോ നീ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ എന്നാ சொல்லுகிறாய்? എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഉലകத்துக்கு മരിച്ചു വിട്ടേ. ഞാൻ പാപത്തിന് ലോകത്തിന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പാപத்துக்கு മരിച്ചു വിട്ടേ. ഞാൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പാപം ചെയ്യ മാട്ടേ. ഇനി ഞാൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ല. ഇനി പരിശുദ്ധമായി വാഴുവേ. ഇനി ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കും എന്ന് നീ പബ്ലിക്കിൽ ചൊല്ലണം. എന്ന് നീ പരസ്യമായി അറിയിക്കണം. അപ്പടി சொல்றதா അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. அப்படிதான் எடுத்தேன். ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. என்ன ജ്ഞാനസ്നാനം എടുப்பதற்கு ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നടന്നു കൊണ്ടിട്ട് പോனார்கள். എന്നെ നടത്തി കൊണ്ടുപോയി. രണ്ട് സൈഡിലുള്ളവர்கள் சொன்னார்கள். രണ്ട് പക്ഷത്തുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. என் நண்பர்கள் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள். എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ஜான்சலின் ജ്ഞാനസ്നാനം എടുக்க போகிறான். ജോൺസലിൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഇനി കെട്ട വാർത്ത പേശ മാട്ടാൻ. ഇനി അവൻ ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല. ഇനി കേട് ചെയ്യ മാട്ടാൻ. ഇനി ആർക്കും അവൻ കേട് ചെയ്യുകയില്ല. ഇനി നമ്മളോട് ചേര മാട്ടാൻ. ഇനി അവൻ നമ്മോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പബ്ലിക്കായി അറിയിക്ക വേണ്ടോ. ഇത് പരസ്യമായി അറിയിക്കണം. പിതാകുമാരൻ പരിശുദ്ധാവി നാമത്തിൽ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ തണ്ണീരിൽ മൂழ்കി എടുക്ക വേണ്ടോ. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. യേശു ഒരു കപ്പ് തണ്ണീരിനാലെ ജ്ഞാനസ്നാനം പെറവില്ലേ. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തല്ല അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടത്. അവർ യോർദാനിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം പെറ്റു. അവൻ യോർദാനിൽ നിന്ന് നദിയിൽ ഇറങ്ങിയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. അവർ തണ്ണീരിൽ ഇറങ്ങി ജ്ഞാനസ്നാനം അവൻ പെറ്റു. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. അവർ തണ്ണീരിൽ നിന്ന് കരയേറിന. അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി. இந்த നാലും ചെയ്ത ഇങ്ങനെ 4 കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനം തിരുമ്പി ഇരിക്கிறார். താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിവാണ്. താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പോഴത് അങ്ങനെ പരലോകം സമീപമായി വരും. സ്വർഗം നിന്നോട് സമീപിച്ചു വരും. പരലോകം സമീപമായി വന്ന പിற்பாடு സ്വർഗം സമീപമായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ என்ன நடக்கும்? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചിത്തമാനാൽ നാളേക്ക് പേസലാം. നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நிக்கலாமே. എല്ലാവരും കഥാസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. இன்றைக்கு இந்த மனம் திரும்பலன்னா ഇന്ന് രാത്രി താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ உன்னுடைய இருதய கடினமாக மாறுം. താങ്കളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കപ്പെടും. നീ പാപത്തിൽ മരിച്ചു പോവാய். താങ്കൾ പാപത്തിൽ മരിക്കേണ്ടി വരും. നീ ശാപത്തിൽ പിന്തുടരുവാய். താങ്കളുടെ ശാപം താങ്കളെ തുടരും. ഉനക്കുൾ വ്യാധി വരും. താങ്കൾക്ക് രോഗം വന്ന് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിശാച് ഉനക്കുള്ള കുടികൊള്ളുവോ. പിശാച് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും പാപനിമിത്തം. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുകിற പിശാച്, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പിശാച് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുടൻ, അവൻ കള്ളനാണ്, അവൻ കൊല്ലുகிறവൻ, അവൻ കൊല്ലുന്നവനാണ്, അവൻ അഴിக்கிறവൻ, അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ തിരുടവോ, അവൻ മോഷ്ടിക്കാനും, അവൻ കൊല്ലവോ, അവൻ കൊല്ലുവാനും, അഴിക്കവും വരുகிறாൻ, അറുക്കുവാനും അവൻ വരുന്നു. നിന്റെ പാപത്തെ നീ ശരി പണ്ണലേനാ, നിന്റെ പാപത്തെ നീ തിരുത്താതിരുന്നാൽ അവൻ നിന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കൊണ്ട്, ആ പിശാച് പാപ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടി ഉനക്കുള്ളേ വരുവാൻ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പ്രവേശിക്കും. നീ ചെയ്യ വേണ്ടിയത് എന്നത്? നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? 4 കാര്യത്തെ നീ ചെയ്യണം. 4 കാര്യം താങ്കൾ ചെയ്യണം. നീ 4 കാര്യത്തെ ചെയ്യ வேண்டும். ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. முதலாவது പാപി என்று உன் இதயம் குத்தட்டும். ഒന്ന് താങ്കൾ പാപിയാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളട്ടെ. പാപമില്ല എന്ന് சொல்லாதே. നീ പാപി അല്ലെന്ന് പറയരുത്. ഞാൻ നീതിമാൻ എന്ന് சொல்லாதே. ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. പെന്തക്കോസ്തിലുള്ളവരെ, പാരമ്പര്യമായി അനുഗമിക്കുന്നവരെ, യേശുവിനെ അറിയാത്ത വ്യക്തി ജീവിതമേ, എല്ലാവരും മനം തിരുമ്പ வேண்டும். എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം. പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു. ശരി പണ്ണ വേണ്ടു. രാത്രി നീ അതിൽ നിന്ന് തിരുന്തണം. അത് ശരി പണ്ണവില്ല. അതിനെ നീ തിരുത്താതിരുന്നാൽ ഉന്നെ അഴിത്തുവിടും. ആ പാപം താങ്കളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. പാപം ഉന്നെ കൊണ്ടുവിടും. താങ്കളുടെ പാപം താങ്കളെ കൊന്നുകളയും. ഉനക്കുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിക്ക മുടിയാതെ. നിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പരലോക സന്തോഷത്തെ തര വിരുമ്പുகிறார். കർത്താവ് തനിക്ക് സ്വർഗീയ സന്തോഷം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു കുടികാര വീട്ടിലെ സമാധാനം ഇരിക്കുമോ? മദ്യപാനിയുടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഒരു കുടികാര വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇരിക്കുമോ? മദ്യപാനിയുടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? സമാധാനത്തെ യേശു തര വിരുമ്പുகிறார். നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം യേശു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു വിശ്വാസി. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. പരലോകത്തിൽ പോയി സമാധാനം കിടപ്പതല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയിട്ട് സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വിശ്വാസിക്കുമ്പോൾ ആരും തരാതെ ഒരു സമാധാനത്തെ തരുகிறார். ആമേൻ. ആരും തരാത്തൊരു സമാധാനം യേശു നിരാത്തിൽ തരാൻ പോകുന്നു. ഒരു സന്തോഷത്തെ തരപ്പോകുகிறார். താങ്കളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വലിയ
വലിയ സന്തോഷം യേശു തരാൻ പോകുന്നു. വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത്. ദൈവരാജ്യം താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. ഇറങ്ങി വരണമെന്നാ ആ സ്വർഗ്ഗം താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ താങ്കൾ പാപി എന്ന് സമ്മതിക്കണോ? നീ രണ്ടാമത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. യേശുവിനെ പോലെ ഉലകത്തിൽ ആരുമില്ല. പാപപരിഹാരകൻ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല. മൂന്നാമത് പാപത്തെ ശരി പണ്ണ വേണ്ടും. മൂന്ന് താങ്കളുടെ പാപത്തെ താങ്കൾ തിരുത്തണം. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട വേണ്ടും. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടണം. ഉன்னுடைய പാപത്തെയും என்னுடைய പാപത്തെയും പരിഹരിക്ക. താങ്കളുടെയും എന്റെയും പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം കുമാരനായിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ രക്തത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തെ ചിന്ത വിട്ടുകൊടുത്ത ആമേ ചിന്തുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. രക്തം ഇന്നേക്ക് പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രക്തം ഇന്നും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രക്തം ഇന്നേക്ക് നന്മയാണதை പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രക്തം താങ്കൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുവാൻ സംസാരിക്കുന്നു. രക്തത്തെ വിശ്വാസി. ആ രക്തത്തിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുക. രക്തത്തെ ഉച്ചരിക്കാൻ ആ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മന്ത്രക്കട്ട് ഉടയും. ആ നിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മന്ത്രബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകും. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പിശാച് ഇരിക്ക മുടിയാതെ. നിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പിശാചിന് അവിടെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വീട്ടിലുള്ള വ്യാധി പോകും. നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള രോഗം മാറിപ്പോകും. വീട്ടിലുള്ള പോകൽ പഴക്കം മാറും. നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ലഹരി സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. വിശ്വാസി ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? രക്തത്തിനാലെ ശുദ്ധീകരിക്ക വിട്ടുകൊടു. ആ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ, ആരോടെങ്കിലും നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സഖയുടെ വീട്ടിൽ യേശു വന്ന് പറഞ്ഞു, അവൻ അത് മടക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇന്ന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് രക്ഷ വന്നു. വീട്ടിലെ സമാധാനം വന്നത്. ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് സമാധാനം വന്നിരിക്കുന്നു. നാലാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പബ്ലിക്കിൽ അറിയിക്കണോ? പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയണോ? ഞാൻ നല്ലവനായി വാഴ പോകുന്നു. നന്നായി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു. വേറെ എങ്ക പോനാലും രക്ഷിപ്പ് പെറ മുടിയാതെ. വേറെ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല. ഏത് നദിയിൽ മുങ്ങിയാലും രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാൽ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കൈ കീഴിൽ താങ്കൾ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. അങ്ങനെ താങ്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ കർത്താവ് പുതുക്കാൻ പോകുന്നു. താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് രാത്രി അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യം ആരും പ്രസംഗിക്കാറില്ല. ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് തന്നെ സത്യം. ഇത് തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം. താങ്കളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. ആ യേശുവിന്റെ രക്തം പാപത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്റെ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാപം ചെയ്യരുത്. ആ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുക. ഈ സുവിശേഷമല്ലാതെ വേറെ ഒരു സുവിശേഷമില്ല. ഈ സുവിശേഷമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേറെ വഴിയില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്നു. യേശുവിൽ അശുദ്ധിയില്ല. ആ യേശുവിൽ പാപമില്ല. യേശു പരിശുദ്ധനാണ്. കരങ്ങൾ തട്ടി അല്പ നിമിഷം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவர் இயேசு வண்டை வருவாய். தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவர் இயேசு வண்டை வாழ்நாளை எல்லாம் வீணாளாய் வருத்தத்தோடு கழிப்பது ஏன்? வாழ்நாளை எல்லாம் வீணாளாய் வருத்தத்தோடு கழிப்பது ஏன்? வந்தவன் பாதம் சரணடைந்தால் அடுத்து என்னை தேற்றிடுவார்.
இளம் பொருளோ கண்டிடுமோ உறவினாரோ குழுவிட்டு ஆவி போனார் கூட உன்னோடு வருவதில்லை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை வருவாய் தருணமையோ அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை அழகு மாயை நிலைத்திடாதே அதை நம்பாதே மயக்கிடுமே அழகு மாயை நிலைத்திடாதே அதை நம்பாதே மயக்கிடுமே மரணமோ நான் சந்திக்குமே மறவதே ஆண்டவரை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரே நாமமல்லார் வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரே நாமமல்லார் ரட்சிப்படைய வழி இல்லையே ரட்சகரே ஒளி அவரே வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே ஆண்டவரே சுவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே அல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே அல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை கரங்களை நல்லா தட்டியாலே நகர துர மலர துனா நிகர மலர துனா நகர துர மலவா அப்படியே மனம் திருப்பும் பொழுது மனம் தந்திரப்படும்போது அப்படியே பாவத்தை அறிக்கை பண்ணும்போது അങ്ങനെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഓ വ്യാധിയെ കർത്താവ് സുഖമാക്കുക യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക പിശാച കർത്താവ് തുരത്തുക പിശാചിനെ യേശു ഓടിച്ചു കളയും പിശാചിൻ കെട്ടുകളെ കർത്താവ് ഉടയ്പ്പാൻ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെ കർത്താവ് അഴിച്ചു കളയും മാന്ത്രിക കെട്ടുകളെ ഉടയ്പ്പാൻ മന്ത്രശക്തികളെ കർത്താവ് അഴിച്ചു കളയും கரங்களை உயர்த்தி பாவத்தை அறிக்கை பண்ணுங்க இந்த ராத்திரி பாவங்களை ஏற்றுப்பறையான் கரங்களை உயர்த்தி பிடிச்சு எல்லா கரங்களை உயர்த்துங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி பிடிச்சு சுதிச்சாங்க எல்லா கரங்களை உயர்த்துங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி பிடிக்க இந்த வியாதிக்கு காரணம் பாவம் பாவே ரோகத்தின் காரணம் பாவമാണ് வியாதிக்கு காரணம் பாவம் ரோகத்தின் காரணம் பாவമാണ് பாவத்தை அறிக்கை பண்ணும் பொழுது பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது இந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும் பொழுது பாவம் ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വ്യാധി സുഖമാകും ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ലഭിക്കും പിശാചിൻ കട്ടിൽ നിന്ന് വിടുതല ഉണ്ടാകും പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കും പിശാചിൽ നിന്ന് കർത്തർ വിടുതല തരുവാ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ യേശു വിടുതൽ തരും ഇന്നേക്ക് കർത്തർ ചിലരെ വിടുതലയാക്കുறார் രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ചിലരെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിലെ വിടുതല വരുகிறது നിന്റെ അടുക്കൽ വിടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല തട്ടി ആരാധിക്കണം കരങ്ങൾ തട്ടി അല്പ നിമിഷം ആരാധിക്കാമല്ലോ കരങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കലാമേ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ആരും പാപ്പാക്കാരിங்க ആരും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കണ്ട എല്ലാവരും കരത്തെ തട്ടലാമേ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ തട്ടിയാട്ടെ கரம் தட்டாம யாரும் நிக்காதீங்க யாரும் கரம் அடிக்காதீங்க யாரும் கரம் தட்டாம நிக்காதீங்க தெய்வத்தை சுதிச்சாட்டு ஓ விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போரா பாவத்தை சரி பண்ண இன்னைக்கு தீர்மானிங்க பாவத்தை மாற்றுவான் தீர்மானிக்குங்க இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவ விட்டு கொடுங்க இயேசுவின் ரத்தத்தால் சுத்திகரணத்தை ஞானஸ்நானம் எடுக்க விட்டு கொடுங்க ஞானப்படுவான் தீர்மானிக்குங்க ஓ நீ அறிக்கை பண்ணும் பொழுது பாவத்தை நீ ஏற்று வரையும்போது உனக்குள்ள ஒரு விடுதலை இந்த உள்ளில் ஒரு விடுதல் தெரியும் உனக்குள்ள ஒரு விடுதலை அகத்தளத்தில் ஒரு விடுதல் உனக்குள்ள ஒரு விடுதலை அகத்து ஒரு விடுதல் உனக்குள்ள ஒரு விடுதலை உள்ளில் ஒரு விடுதல் உனக்கு ஒரு விடுதலை உனக்கு ஒரு விடுதலை நல்ல தட்டி ஹalleluya നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹalleluya ദുരമനഗലദരന്തനജാര ബറൗഡാരികാലദരത്തരദീരവ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അതിൽ നിൽപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആകാശം ഭൂമിയും മാറിയാലും മാറിപ്പോകാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിമനോഹരമായി സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷുദ്ധനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഈ കേട്ടതായ വചനം കേൾവിക്കാരായ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി പരിണമിക്കുവാൻ
നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമോചനം ലഭിക്കുവാൻ, പൈശാചികന്റെ കയ്യിൽ വിടുതൽ ലഭിക്കുവാൻ, രോഗസൗഖ്യമുണ്ടാകുവാൻ. ഈ ലോകം താൽക്കാലികമാണ്. നിത്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചെന്നെത്തേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ പ്രാപിച്ച് നിത്യതയിലെത്തുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.